Okay. So recovery email. Yes. This is your recovery email template. This is one. I'll make some correction here. Please use below details to unlock your account. Okay. So now this is a template. You have to write here two things. First one is to get user details through email ID using email ID, and you have to generate a body and then trigger the email. So I'll write the to do, and as a assignment you have to do this recovery email passwords. But let's start to expose API. API. So now I'm here creating one more REST controller that is called the forgot password. Forgot password REST, or you can say resource. That's it. At the rate REST controller, and here I'm writing here public forgot password, simple method. It will return string. It will return string credential sent on your register email. That's it. For the unique addressability, I'm going to put here at the rate request mapping slash then forgot what I have forgot password. So I'm writing here get mapping. I'm binding method to HTTP's get method using the at the rate get mapping slash, and I'm saying that password, and sending here email. So I will, this is the email is a key. So for the identification, I'm writing here one more. So anybody can read email we have to pass here. So that's purpose I have passed there the key, and I'm storing that email string email. So I wanted to receive that email value, read email value in string email. That purpose I have to use path variable, and that key is email. That's it. Now I have received email from the URL. Mm, Now I need to implement service layer. So how I can implement the service layer? Just we need to go for the declare. We need to declare one method in service layer. So now I'm going to service layer. Just go into the service layer and declare a method. Okay, we have a already method public boolean forgot password string email. It takes the string parameter and boolean. It will return boolean one. Okay, I'll leave it as it is. And now we'll go into the implementation part. So let's see where is the forgot password. I guess we have already implemented, but let's see. I'll erase the all code.
First thing what I need to do, I'll write mention here the steps. Default I'll return false. To do, I am putting here to do fetch data by email. Then second to do means I need to perform coding part here. So to do after that, let's see, generate generate email body. Then next to do is trigger email. That's it. There are three. So one of the I'm calling the method to fetch data, user repo, and find by ID. Oh, I want to use here the find by email. So I can found a user, find by users by email. So I'll get here email. I'll get the user. I got object. Suppose this has a value. So suppose if not equal to null, users not equal to null, that means what I am going to do this entire functionality, and I am saying that, so I am saying that return, oh, that's it. For the reading body, for the reading body and trigger the email, you know already what needs to be do, what action you have to perform. You have to write one method like as read email body to unlock account. Now you have to write here one more method, read email body to forgot password. So now I'm going to define, now I'm going to declaring a method here, public boolean for the reading body, reading a email body, public boolean read email body to forgot password. It's supposed to received users object set and return true or false. It required string, not a boolean. It required string because entire body will be written in string format. Okay, it will take username, it will take user object. So each user has first name, last name, temporary password, and all the. So now I'm going to implement here. So now you need to read the file. You have to write here logic to read. You need to create here the string buffer reader or file reader. You have to implement here. We can do one thing, but avoid that. You can copy paste same code. You have to write the same code here, but you
you have to write your entire code. If you are going to copy paste, you will be not able to understand what you have written to read file. This is a straightforward code. I am using the simple string. This is a file reader to read the file. This is a buffer to combine all the text which are available in files. That's it. We are using. This is the buffer reader. And then we are reading here line by line. And this is a loop which bind all the data. And finally, we are replacing user first name, user's last name, and temporary password here. So as it is same you have to do, and you have to send to particular email that will be available in your email trigger method. So you can do it that. Guys, are you able to write this thing, or should I write a code here? Hello? Hello, Sagar? हा कोड लिहिणार आहात तुम्ही की मी लिहून देऊ तुम्हाला? ईमेलचा ईमेल बॉडी रीड करायचा, आधी ईमेल ट्रिगर करायचा. सोनाली, ठीक आहे. पहिला जो ऑब्जेक्ट आहे फाईल ऑब्जेक्ट, जो की पाथ देईल तुमचा त्या पर्टिक्युलर फाईलचा, आणि दुसरी जो काही आहे मेन्शन करेल की कुठली फाईल तुम्हाला, कुठली फाईल जी आहे ती तुम्हाला पिक करायची आहे. ती कन्वर्ट होईल फाईल ऑब्जेक्ट मध्ये, आणि फाईल ऑब्जेक्ट पास केला जाईल. तो कशाला पास केला जाईल? फाईल रीडर साठी. तर याला मी फाईल रीडर ही, फाईल रीडर आहे तो कोणतो? फाईल रीडर. दॅट्स इट. हा फाईल आहे, आणि फाईल रीडर मध्ये तुम्हाला तो जो काही डेटा आहे तो रीड करायची ती जी फाईल आहे ती तुम्हाला टाकावी लागेल. सो नाव कशी तुम्ही त्याला युटिलाइज करणार आहात, तर सिंपल आहे. इक्वल टू न्यू फाईल रीडर. मग हा याला काय पाहिजे, चेक करा याला काय रिक्वायर्ड आहे. एक तर तुम्ही डायरेक्टली फाईल असं देऊ शकता, फाईलचा पाथ जो आहे तो तुम्ही इथे डायरेक्टली देऊ शकता, किंवा इथे तुम्ही ही फाईल जे आहे न्यू फाईल करून करू शकता इथे, आणि याच्यामध्ये पाथ देऊ शकता तुमच्या फाईलचा, जो की रिकव्हरी ईमेल असेल. मी हा कॉपी पेस्ट करतो. ठीक आहे, आणि या कन्स्ट्रक्टर मध्ये तुम्ही ही फाईल पास करू शकता. असं तुम्हाला करता येऊ शकतं. आता हा एरर याच्यासाठी देईल कारण की हा IO च्या रिलेटेड आहे, आणि IO च्या रिलेटेड असला, इनपुट आउटपुटच्या रिलेटेड जर असला, तर तुम्हाला नेहमी नेहमी तुम्हाला ट्राय कॅचच्या मध्येच घ्यावा लागतो. हा चेक एक्सेप्शन असतो त्याच्यामुळे. सो हा जो आहे हा मी बाहेर डिक्लेअर करतो, जेणेकरून या ब्लॉकच्या बाहेर त्याला ऍक्सेसेबल असला पाहिजे. ठीक आहे, याला डिक्लेअर जे आहे ते बाहेर करतो. चला तर रीड झालं. पण तुम्हाला जर असं वाटलं की नाही मला एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नाही पाहिजेत, आणि सिम्पली मला इथेच काहीतरी करायचं, एक्स्ट्रा काही ऑपरेशन नाही, तर तुम्ही इथे स्ट्रिंगचा पूर्ण पाथ देऊ शकता, आणि हा जो ऑब्जेक्ट आहे याची तुम्हाला गरज पडणार नाही. ठीक आहे, अशा पद्धतीने म्हणजे एकाच लाईन मध्ये
हा काय करेल, ही फाईल पाथ जी आहे हा फाईल रीडरच रीड करेल, दुसऱ्याची गरज पडणार नाही. आता ती फाईल रीड करण्यासाठी रीडरने तर ती फाईल पिक केलेली आहे, पण ती फाईल रीड करण्यासाठी आणि आपल्या प्रोग्राम मध्ये युटिलाइज करण्यासाठी आपल्याला वापरावं लागेल अजून एक ऑब्जेक्ट, ज्याला म्हटलं जातं बफर रीडर. बफर रीडर याचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला लागेल. चला तर ठीक आहे, बफर रीडरचा br इक्वल टू न्यू. न्यू हा बफर रीडर जो क्लास आहे, हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो नेहमी रीडिंग साठी वापरला जाऊ शकतो. आपण कन्सोल मधून, कन्सोल मधल्या ज्या 1 2 जे काही कन्सोल मधल्या व्हॅल्यू आहेत त्या पण रीड करू शकतो, पण इथे आपल्याला काय रीड करायचं आहे, आपल्याला इथे फाईल रीड करायची आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, फाईल रीड करणार आहोत, म्हणून इथे आपल्याला पास करायचा आहे हा फाईल रीडर ऑब्जेक्ट. दॅट्स इट. ती पूर्ण फाईल जी आहे तुम्हाला इथे रीड झालेली दिसेल. आता तुम्हाला एकाच वेळेस सगळी फाईल जी आहे ती रीड झालेली नसते, तुम्हाला ती फाईल पूर्ण बाय लाईन, लाईन बाय लाईन तुम्हाला ती रीड करायची आहे. तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, तुमच्याकडे 10 लाईन आहे तर तुम्हाला 10 वेळा लूप लावावा लागणार आहे इथे, आणि प्रत्येक लाईन आपल्याला एका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मध्ये किंवा कुठल्या तरी ऑब्जेक्ट मध्ये त्या जेवढ्या काही लाईन आहेत ना त्या तुम्हाला स्टोअर करायच्या आहेत. तर मोस्टली करून जेव्हा आपण स्ट्रिंग एकत्र घेण्यासाठी म्हणजे वेगवेगळ्या लाईन एकत्र घेण्यासाठी फाईल मधला एक एक लाईन रीड करून आपल्या स्ट्रिंग किंवा कुठल्या एका ऑब्जेक्ट मध्ये आपण स्टोअर करतो, तर ते स्टोरिंग करण्यासाठी मल्टिपल लाईन एकत्र स्टोअर करण्यासाठी आपण यूज करतो स्ट्रिंग बिल्डर किंवा स्ट्रिंग बफर. या दोन पैकी आपण यूज करू शकतो. तर तुम्हाला काय यूज करायचं आहे, तर इथे आपण स्ट्रिंग इथे आपण वर्ड डिक्लेअर करूया जेणेकरून ग्लोबली तो ऍक्सेसेबल असेल, म्हणजे सगळीकडे. तर तुम्ही स्ट्रिंग बफर किंवा बिल्डर दोघांपैकी काही घेऊ शकता, त्याच्यात कोणता बेस्ट आहे तो तुम्हाला माहित पडेल. स्ट्रिंग बफर किंवा बिल्डर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात स्ट्रिंग एकत्र तुम्हाला घ्यावं लागतं तेव्हा तुम्ही हे वापरता. आणि का वापरता, तर तुम्हाला माहिती आहे की स्ट्रिंग हा म्युटेबल आहे की अनम्युटेबल आहे. म्युटेबल बनवण्यासाठी काय करतो, ती थेअरी तुम्हाला थोडीशी रीड करावी लागेल. मी इथे बफर घेतो, हा एम्प्टी आहे, आणि मला आता ती एक एक लाईन रीड करायची आहे. तर सगळ्यात अगोदर सुरुवात करूया, br डॉट फर्स्ट लाईन रीड करायची. लाईन रीड करायची म्हणून इथे रीड लाईन मेथड, आणि लाईन यालाही चेक एक्सेप्शन दिलेलं आहे, त्याला थ्रोज ने आपण चेक एक्सेप्शन करूया. ऑलरेडी आहे ना याला, का मग ओके ठीक आहे, हा पण एक्सेप्शन त्याला हँडल करायचा आहे. त्याला एक्सेप्शन थ्रो करावं लागेल आपल्याला तिकडे पण, कारण की दोन दोन जे आहेत ते करणं योग्य नाही राहणार. एक काम करूया, याला डायरेक्टली पॅरेंट एक्सेप्शन टाकून देऊया जेणेकरून त्याला काही त्रास नाही होणार. ठीक आहे, बस एक लाईन रीड केलेली आहे. आणि आता एकच लाईन रीड करायची इथे आपल्याला की मल्टिपल लाईन रीड करायच्या आहेत? मल्टिपल लाईन रीड करायच्या जर असतील, फक्त br डॉट रीड लाईनने फक्त याच्यामध्ये एकच लाईन येणार आहे. जर का पूर्णच्या पूर्ण जर रीड करायचं असेल तर तुम्हाला जे आहे लूप लावावं लागेल. सो इथे मी एक लूप लावतो, वाईल वाईल नॉट, जे काय तुमचं जे काय लाईन आहे, लाईन लाईन जी आहे जोपर्यंत नल नाही तोपर्यंत हा लूप चालला पाहिजे. जेव्हा लाईन तुमची नल होईल तेव्हा ऑटोमॅटिकली काय होईल, हा लूप थांबून जाईल. लाईन नल म्हणजे काय, लाईन नल म्हणजे काय, सिंपल आहे. लाईन
नल म्हणजे काय की नेक्स्ट लाईन आहेच नाही काही. बघा मी इथे फर्स्ट लाईन जी आहे ती या स्ट्रिंग मध्ये काढून घेतलेली आहे. नंतर ती जी लाईन आहे ती मी स्ट्रिंग बिल्डर मध्ये अपेंड करत आहे. ती जी लाईन आहे ती अपेंड करत आहे. झालं. नंतर लाईन मध्ये नेक्स्ट लाईन, पहिली लाईन अपेंड झाली, त्याच्यानंतर बी आर डॉट नेक्स्ट लाईन जी असेल त्याची ती रीड करूया आपण. दॅट्स इट. झालं. अशा पद्धतीने एंटायर जो काही डेटा आहे तो डेटा तुमच्याकडे या मधला डेटा रीड होऊन आलेला आहे. पण आता तुम्ही जर का ही रिकव्हरी ईमेल जर बघत असाल तर याच्यामध्ये आपण प्लेस होल्डर टाकलेले आहेत, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. याच्याऐवजी आपल्याला आता रिअल ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू पास करायच्या आहेत. त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत इथे, त्याच्यामुळे आपण इथे काय करणार आहोत, सिम्पली इथे येणार आहोत. याच्या खाली जो काही तुमचा स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहेत याच्यामध्ये जमा झालेल्या आहेत पूर्ण फाईल, ती आपण स्ट्रिंग मध्ये करून घेऊया. एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, इथे लिहूया रॉ ईमेल बॉडी. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये जो डेटा आहे असा करूया, किंवा ईमेल बॉडीच लिहूया. ईमेल बॉडी, इथे लिहूया ईमेल बॉडी. ईमेल बॉडी इक्वल टू ईमेल बॉडी रिप्लेस टार्गेट सिक्वेन्स आणि रिप्लेसमेंट. टार्गेट सिक्वेन्स माझ्यासाठी काय आहे, तर जर ती फाईल जर मी बघितली तर त्या फाईल मध्ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मी अगोदर फर्स्ट नेमला रिप्लेस करतोय. फर्स्ट नेमला रिप्लेस करूया. काय टाकायचं त्याच्याऐवजी, तर तुम्हाला इथे पास जे काही आर्ग्युमेंट म्हणून तुम्ही युजर घेतलेला आहे त्या युजर मध्ये जे काही युजर डॉट गेट नेम, गेट फर्स्ट नेम अँड सिमिलर टू दुसरं जे आहे ईमेल बॉडी, ईमेल बॉडी इक्वल टू ईमेल बॉडी डॉट रिप्लेस, याच्यामध्ये ओल्ड आणि न्यू कॅर जे काय असतील ते टाकायचे. याच्यामध्ये माझा जो दुसरा आहे तो काय आहे, लास्ट नेम आहे. ओके, लास्ट नेम आहे. ठीक आहे, लास्ट नेम मध्ये टाकून देऊया. हा लास्ट नेम आहे. आणि इथे युजर डॉट गेट लास्ट नेम, देन ईमेल बॉडी इक्वल टू ईमेल बॉडी डॉट रिप्लेस, इथे जो काही टेक्स्ट असेल तो टाकायचा. इथे टेम्पररी पासवर्ड आहे तर चला तो टाकून घेऊया. टेम्पररी पासवर्ड युजर डॉट गेट टेम्प पासवर्ड. Yes, and now you can return email body. That's it. Or you can return null is not good thing. That's it. It's done. I'll write here. So
error occurred while reading email body. E dot get message. Oh, that's why I have to do here global declaration email body and declaration I'm making out here. This return statement will return end of the block. It's still showing same color. That's it. We have done the entire code. We read the file. We have read the and generate the email body. Now you need to trigger email. So how will you trigger email? Just go above where we have declared the method, where we have declared the method. So guys, we have done. So read this code once for a minute. We will trigger email. So you need to get body here. Just call read email body to forgot password. You need to pass user. This is a user. You need to pass here. You're going to pass here, and it will return a body. Forgot pass. Just I'm writing here body, email body. That's it. This is your email body. And now you need to send email. So you have email utils dot send. So तुम्ही हे विसरलं तर नाही आहे ना की जी काही बॉडी आहे हे ईमेल डिटेल्स वगैरे आहे सेंड ईमेल हे ऑलरेडी तुम्ही लिहून ठेवलेलं आहे तर ते पण दाखवतो हा जो कोड आहे हा तुम्ही स्वतः लिहिलेला आहे That's it. सो टू मध्ये तुम्हाला काय टाकायचं आहे टू मध्ये ईमेल टाकायचा आहे कुणाचा युजर्सचा युजरचा ईमेल टाकून द्या युजर्स गेट ईमेल गेट ईमेल सब्जेक्ट काय सब्जेक्ट टाकायचा तुम्हाला पासवर्ड रिसेट बॉडी कुठे मिळणार तुम्हाला तर तुम्ही रीड केलेली बॉडी ईमेल बॉडी सो हा झाला आपला फॉरगॉट पासवर्डचा कोड सिंपल सा बघा जर तुम्ही बघायला जर गेलं तर फॉरगॉट पासवर्ड एक लाईन दोन लाईन तीन लाईन मध्ये हा कोड संपलेला आहे
फॉरगॉट पासवर्ड मध्ये तुम्हाला इथे कॉल करायचा आहे. इथे कॉल करूया आपण सर्व्हिस मेथडला. सर्व्हिस मेथडचा ऑब्जेक्ट तयार करून घेऊया. प्रायव्हेट युजर सर्व्हिस user service @auto add user service dot forgot password आणि रिटर्न होणार इथे स्टेटस. if स्टेटस जर का ट्रू असेल तर आपण हा वाला ब्लॉक एक्झिक्यूट करू. else return invalid email. झाला. सो याला एकदा एक्झिक्यूट करूया. हा इनव्हॅलिडच दाखवणार आहे कारण मी तो लेस सिक्युअर ऍप बहुतेक करून बंद केलेला आहे माझ्या प्रोजेक्ट मध्ये. तर ईमेल मध्ये एरर येऊ शकेल. तो चेक करूया. लोकल होस्ट 8080 forgot password slash email slash चेक करूया. इनव्हॅलिड ईमेल त्याने दिलेला आहे. ऑब्विसली इनव्हॅलिड ईमेल येणारच झाला कारण की मी तर लेस सिक्युअर ऍप पण नाही केलेला आहे. आणि डिटेलही नसेल तर डेटाबेस मध्ये मी एकदा चेक करतो फॉर द श्युरिटी. लोकल डेटाबेस व्हॅलिड ईमेल आय डी घेतला. ओके. सो हा झालेला आहे व्यवस्थित ट्रिगर. कुणाचा दुसऱ्याचा ईमेल आय डी लक्ष्मी श्रेया पवार 451 आणि सागर डॉन. मी चेक करूया. परत आला तो. नाव सागरला आपण पाठवूया. सागर. स्क्रीन दिसत आहे ना माझी? सागर माझी हो स्क्रीन सर. दिसत आहे ना? हा. हो सर. कुठली स्क्रीन दिसत आहे? गुगल. हा गुगल क्रोमच आहे. ओके ठीक आहे. तर चेक करा तुम्हाला ईमेल रिसीव झाला असेल तर हो सर आलं. कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये आलेला आहे. फॉर्मॅट व्यवस्थित आले आहे की नाही आलाय. चेक. हो आलं. ओके. श्रेया तुला आला ईमेल?
हो सर. ओके. थँक्यू गाईज की फॉरगॉट पासवर्डचं पण आपण इम्प्लिमेंटेशन झालेलं आहे आणि इथे आपली ही शेवटची एपीआय होती. हा मिनी प्रोजेक्ट होता तुमचा आणि होप की सगळ्यांनी आतापर्यंत जेवढं काही केलं तेवढं एकदा परत तुम्ही डॉक्युमेंटेशन बघा आणि डॉक्युमेंटेशन रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंटेशन रीड करा आणि आपण काही मिस केलंय का त्याच्यामध्ये ते चेक करा आणि आपण बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण इम्प्लिमेंट करूया. ठीक आहे. या प्रोजेक्ट मध्ये एवढंच होतं. अं, आपण जसं की बॅक एंड डेव्हलपमेंट मध्ये जास्त फोकस करत आहोत त्याच्यामुळे फ्रंट एंड नाहीये. कारण फ्रंट एंड साठी तुम्हाला HTML, CSS, बूटस्ट्रॅप आणि अँग्युलर शिकावं लागेल. असं आहे. काही आहे स्टुडंट जसं की संकेत गुप्ता, हा बॅक एंड प्लस फ्रंट एंड डेव्हलपर आहे. तर तो तुम्हाला वाटला तर हा जो काही इंटायर एपीआय जे आहेत त्या तुम्हाला दाखवून देईल की त्याने कशा इंटिग्रेट केलेल्या आहेत. सो तुम्हाला समजून येईल की अरे हा खरंच UI मध्ये सुद्धा इंटिग्रेट झालेले आहेत एपीआय. तर तो सगळं इंटिग्रेशन करेल UI मध्ये आणि तुम्हाला एके दिवशी दाखवेल. आय होप की नेक्स्ट मंडे पर्यंत तर दाखवेल तो पूर्ण प्रोजेक्ट एंटायर. सो नाव क्वेश्चन हा आहे की